Happy day, my dear kids. Today we are going to start with new chapter graph. Let me start with new chapter graph, line graphs. Now what we have to do is completing and interpreting broken line graphs. Look at the first problem. This table shows the number of visitors at a theme park for 5 months. So in theme park, number of visitors will visit the theme park, right? For the last 5 months, how many visitors are visited according to the month? So it is given month August to December. Number of visitors starts from August to December. We have to draw this using line chart, line graph. Draw this using line graph. Look at here. The data can also be presented in a line graph. Here, this is called x-axis. In a graph, we are drawing x-axis and this is called y-axis. Okay. Horizontal axis is called x-axis and vertical axis is called y-axis. Between starting line to the next line, we called the first line as August and the starting point is considered as 0, origin. Okay. Starting point is called as 0, origin. In x-axis, first line is considered as August, second line is considered as September, third line is considered as October, fourth line is considered as November and fifth line is considered as December. And in y-axis, vertical axis, we have to define the number of visitors by using numbers. Here everything comes under 500. So we have to take the unit as 500. இங்கே ஒரு லைனுக்கும் எவ்வளோ வேல்யூஸ் எடுக்கணும்னா இங்கே நம்மளுக்கு டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த வேல்யூவை பொறுத்து நம்ம இங்கே வேல்யூஸ் வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே 500, 2500, 3500ன்னு இருக்கு இல்லையா நம்ம. ஸோ இங்கே 500லேருந்து யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஒய் ஆக்சிஸோட வேல்யூ என்ன ஸ்டார்ட் ஆகும்? 0க்கு அப்புறம் 500. 500குள்ளே அகெயின் 500 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 500 + 500 1000. ஸோ யூ ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் பை 500 இன் ஈச் லைன். 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Why I stopped up to 4000 means புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டேபிளில் 2500லேருந்து 4000 வரைக்கும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ we can stop up to that. ஓகே. ஸோ 0லேருந்து 4000 வரைக்கும் போட்டாச்சு. ஆகஸ்ட் மந்தில் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? 2500. ஸோ ஆகஸ்ட் மந்த் இங்கே பாருங்கள். ஆகஸ்ட் மந்த்லேருந்து 2500 வரைக்கும் நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஆகஸ்டில் 2500 எங்கே இருக்குது? இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு லைனையும் ஜாயின் பண்ணோம், வெர்டிக்கலாகவும் ஹரிசாண்டலாகவும் லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கும் 2500க்கும் லைன் ட்ரா பண்ணோன்னா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா, இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்டை டார்க்காக மார்க் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது செப்டம்பருக்கு 3500. செப்டம்பருக்கு ஹரிசாண்டல் லைன் வெர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதோட வேல்யூ 3500க்கு ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணோன்னா again we will get the intersection point. ஸோ இந்த மாதிரி 5 மந்த்ஸுக்கும் நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மந்த் வைஸும் வேல்யூ வைஸும் நம்பர் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் வைஸும் லைன் ட்ரா பண்ணி intersection point ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா we will get 5 different intersection points. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். From August to December, August, September, October, November, December, August to September, September to October, October to November, November to December. So this is called a line graph. Hope you all understood. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா according to the table and graph question கேட்டிருக்காங்க. How many visitors were there in August? ஆகஸ்டில் எவ்வளோ visitors இருக்காங்க? ஆகஸ்டில் 2500 visitors. You have to write it as there were 2500 visitors in August. Okay. As I said already, month எல்லாமே horizontal lineல கொடுத்துருக்கோம். x-axis values எல்லாம் vertical axisல கொடுத்துருக்கோம். It is called y-axis. Okay. இதை வச்சு தான் நம்ம values questionக்கு meaning understand பண்ணிட்டு answer பண்ணணும். Okay children. In which month were there 3500 visitors? எந்த மந்தில் 3500 visitors இருந்தாங்க? 3500 visitors செப்டம்பர் மந்தில் இருந்தாங்க. டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும். பை யூஸிங் கிராஃப் ஆல்சோ யூ கேன் ஃபைண்ட் இட். ஓகே.
September month 3500 visitors. Look at the graph, children. September month 3500 visitors irukanga. By using the graph you can find it easily. September month 3500 visitors. Okay, hope you all understood. இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு क्वेश्चनக்கு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். Next, what was the increase in the number of visitors from August to September? August to Septemberல எவ்வளோ visitors வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்கன்னு கேக்குறாங்க. ஆகஸ்டோட வேல்யூ என்ன? ஆகஸ்ட் மந்தோட நம்பர் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க? 2500. செப்டம்பர் மந்த்ல எவ்வளோ விசிட்டர்ஸ் இருக்காங்க? 3500. So to find the increasing process of number of visitors, பெரிய வேல்யூல இருந்து சின்ன வேல்யூ செப்பரேட் பண்ணுங்க. From September you have to subtract the value of August. 3500 ல இருந்து 2500 செப்பரேட் பண்ணோம்னா totally 1000 visitors. So the increase in the number of visitors from August to September was 1000. August monthல 2500 இருந்தாங்க. செப்டம்பர் மந்த்ல 1000 increase ஆகி 3500 சேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க. Okay, so total number of visitors எவ்வளோ in செப்டம்பர்ல 3500, but increase of strength from August to September எவ்வளோ? 1000. Hope you all understood. Next question, what was the decrease in the number of visitors from September to October? செப்டம்பர் டு அக்டோபர்ல டிக்ரீசிங் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதாவது ரிவர்ஸில் செப்டம்பரில் எவ்வளோ விசிட்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா 3500 இருக்காங்க. அக்டோபரில் 2000 இருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ். அப்போ என்ன இருக்குது? செப்டம்பரில் 3500 இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் இமீடியட் நெக்ஸ்ட் மந்த் அக்டோபரில் 2000 விசிட்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. அப்போ ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்குது. எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ வி ஹாவ் டு சப்ராக்ட் தீஸ் டூ வேல்யூஸ். பிகர் வேல்யூலேருந்து ஸ்மாலர் வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா what will we get here? From 3500 minus 2000 we will get the answer as 1500. Okay, so you have to subtract this and find out the value. In the value subtract பண்ணி find out பண்ணணும். Next, what was the difference between the number of visitors in September and in December? செப்டம்பர்லையும் டிசம்பர்லையும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் வந்து வந்திருக்காங்க, எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு, இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ்னால் அதுதான் பிட்வீன் தீஸ் 2 months எவ்வளோ விசிட்டர்ஸ் இருக்காங்கங்கிறது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபார் செப்டம்பர் வி ஹாவ் 3500 visitors. For December we have number of visitors as 4000. So 4 greater வேல்யூலேருந்து ஸ்மாலர் வேல்யூ செப்பரேட் பண்ணணும். 4000 minus 3500. So இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா we will get the answer for difference between number of visitors in September and in December. Difference na subtraction. Okay, difference na subtraction தான் போடணும். இது சப்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்கும்? 1500. 4000 minus 3500 is 1500. So this is the answer for this problem. Next, comparing bar graphs and line graphs. We use different types of graphs to show data in different ways. When we want to compare the number of glasses of different types of fruit juices sold by a stall in a week, we use a bar graph to show the data. Here we have to use bar graph for the given data. For the given questions, by using the bar data we have to find the values. Look at here. Here different types of juices are given. Apple juice, orange juice, peach juice, mango juice. So 4 types of juices are given. Here number of glasses are represented for the sale. 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. From these values we have to find out which juice have the sale of number of glasses, sale as number of glasses. Apple 50, 100, 150, 200, 250, 300. It stopped up to here, right? So the value of apple number of glasses is 300. This is 300. Okay, for orange again we have the same number line. Inge idoda munjirukku illaya, so here also 300. For peach juice 0, 50, 100, 150, 200. 200 la முடிஞ்சிருக்கு. So here we have to represent as 200.
For mango, it stopped up to 250. So number of glasses of mangoes is 250. 250. Look at the question. The number of glasses of apple juice and orange juice sold was equal. Is it true? Yes. Look at here, apple juice and orange juice, 300, 300. It sold equally. Next, the least number of glasses of peach juice was sold. Peach juice வந்து எவ்வளோ sold ஆயிருக்கு? 200. Compared to all the 4 juices, peach juice is very less. The sale of peach juice is very less. 200 தான் இருக்கு. மற்றது கம்பேர் பண்ணும்போது 200ங்கிறது கம்மி. So this is less. The stall sold 500 more glasses of mango juice than peach juice. Peach juice விட mango juice எவ்வளோ sold பண்ணியிருக்காங்க? இங்கே 200. Peach juice 200. Mango juice 250 glasses. So 200க்கும் 250க்கும் எவ்வளோ difference? 50. If you add 200 with 50, then we will get 250. So 50 more glasses mango juice sold பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாலில். Okay. Why we are seeing these type of data? Bar diagram இருக்கு இல்லையா, bar graph line graph கூட கம்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம். ஓகே. The stall sold 100 fewer glasses of peach juice than apple juice. So apple juice விட peach juice எவ்வளோ கம்மியாக சேல் பண்ணியிருக்காங்க? apple juice 300, peach juice 200. So 300லேருந்து 200 சப்ராக்ட் பண்ணுங்க. 300 minus 200 is 100. So 300 minus 200 is 100. எவ்வளோ ஜூஸ் கம்மியாக சேல் பண்ணியிருக்காங்க peach juiceல apple juice கம்பேர் பண்ணும்போது? So 100 fewer glasses of peach juice than apple juice, right? Now we have to compare it. We use a line graph to show the number of glasses of fruit juices sold by the stall every day from Monday to Friday. Monday to Friday நம்ம இப்போ ஜூஸஸ் சேல் பண்ணோம் இல்லையா, அதை லைன் கிராஃபில் ட்ரா பண்ண போகிறோம். லுக் அட் ஹியர், மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே. இங்கே நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஜூஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். சேம் நம்ம பார் கிராஃபில் எப்படி ட்ரா பண்ணோம்? 0, 50, 100, 150, 200, 350 போட்டோம் இல்லையா. ஸோ 400 வரைக்கும் y ஆக்சஸில் மார்க் பண்ணிக்கணும், எக்ஸ் ஆக்சஸில் டே மார்க் பண்ணிக்கணும், மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே. ஓகே. நான் இதுக்கு முன்னாடி பார் கிராஃபில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஜூஸஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் கம்பேர் பண்ணோம். அங்கே இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் டேஸ் மண்டே டு ஃப்ரைடேக்குள்ளே நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மண்டே 100 கிளாஸஸ் சேல் பண்ணியிருக்காங்க, டியூஸ்டே 200 கிளாஸஸ் சேல் பண்ணியிருக்காங்க, வெனஸ்டே 150 கிளாஸஸ் சேல் பண்ணியிருக்காங்க, தேர்ஸ்டே 200 கிளாஸஸ் சேல் பண்ணியிருக்காங்க, ஃப்ரைடே 400 கிளாஸஸ் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் இன்க்ரீஸும் ஆயிருக்கு, டிக்ரீஸும் ஆயிருக்கு இல்லையா. நம்ம அதை தான் இங்கே கண்டுபிடிக்கணும். The greatest number of glasses of fruit juices was sold on Friday. எந்த டேயில் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் அதிகமாக இருக்குது? மண்டேவா, டியூஸ்டேவா, வெனஸ்டேவா, தேர்ஸ்டேவா, ஃப்ரைடேவா? ஸோ ஃப்ரைடேயில் தான் 400 கிளாஸஸ் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரைடே தான் அதிக சேல் நடந்திருக்கு. The sales of fruit juices increased between Monday and Tuesday. மண்டேக்கும் டியூஸ்டேக்கும் நடுவில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஜூஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? லொக்கேட்டியா மண்டே 100 இருக்குது, டியூஸ்டே 200 இருக்குது. ஸோ 100லேருந்து 200னா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 100 to 200. 200 minus 100 போடுங்க, we will get it as 100. So number of glasses increased between Monday and Tuesday is 100. எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 100 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. Third one, the sales of fruit juices decreased between Tuesday and Wednesday. ஸோ டியூஸ்டே அண்ட் வெனஸ்டே கம்பேர் பண்ணுங்கள், எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா டியூஸ்டே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 200 நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ், வெனஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா 150 நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் தான் ஜூஸஸ் சேல் ஆயிருக்கு. ஸோ 200க்கும் 150க்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்? 200 minus 150 is
50. ஸோ 50 வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 50 நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஜூஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு டியூஸ்டேக்கும் வெனஸ்டேக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட், த சேல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் இன்க்ரீஸ் த மோஸ்ட் இன் ஒன் டே பிட்வீன் தேர்ஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே. தேர்ஸ்டேக்கும் ஃப்ரைடேக்கும் நடுவில் எவ்வளோ அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர்ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா 200 நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஜூஸ் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரைடே எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க? 400. ஸோ 200லேருந்து ரேண்டம் இன்க்ரீஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஸோ 200 to 400. ஸோ இங்கேருந்து இவ்வளோ வேல்யூஸ். ஸோ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 400 minus 200 போட்டிங்கன்னா தெரியும். 400 minus 200 is 200. ஸோ 200 நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் டே, இமீடியட் டேவே. ஸோ ஃபார் ஃபோர்த் கொஷின் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 200 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. On the whole, the sales of fruit juices from Monday to Friday was increasing. On the whole, Monday to Friday increase ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ்? இங்கே பாருங்கள், மண்டே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, டியூஸ்டே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, வெனஸ்டே டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அகெயின் தேர்ஸ்டே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஃபோர்த் டே அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ கிராஜுவலி இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங். ஒன்லி ஒன் டே மட்டும்தான் அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு, வெனஸ்டே. மற்ற எல்லா டேஸுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் போயிருக்கு. ஸோ கிராஜுவலி அப்ராக்சிமேட்லி இட் வாஸ் இன்க்ரீஸ்டு. ஓகே சில்ட்ரன், look at this problem. The line graph shows the length of a spring when varies weights and look at the second problem. The line graph shows the length of a spring when various weights are hung on it. Here line graph is given. We have to find the weight and length according to the value given. Weight is given in x-axis, horizontal axis, and length is given in vertical axis. First look at the weight: 0, 20, 45. Next two value are not given, we have to find it. For length, first three values are not given. For the last two values are given, we have to find it for first three values. Okay, so for weight 0 means starting point. What is the length of the weight? 0 to increase எவ்வளோ ஆயிருக்கு? 0லேருந்து 10க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 0ஓட வேல்யூ என்ன? லென்த் என்ன? 10. weight is 0, length increased is 10. Length of the spring is 10. Next 20 gram. So next 20. Here weight is given 20. எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? What is the length of the spring? Length of the spring is 20. நம்ம என்ன பண்ணணும்? லைனை ஜாயின் பண்ணணும். இப்படி லைன் ட்ரா பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் லைன் அந்த 20க்கு நேராக இந்த டாட் இருக்கிறத வச்சு ட்ரா பண்ணோன்னா, ஸோ 20 கிராம் வெயிட்டுக்கு லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது 20 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ 20க்கு 20. நெக்ஸ்ட் 45 எங்கே இருக்குது? எக்ஸ் ஆக்சிஸில், ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸில் 10, 20, 30, 40. இந்த இடத்துல 45. திஸ் இஸ் 45. ஸோ 45 இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணணும். ஹியர் ஓகே. ஸோ இங்கே ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இந்த பாயிண்டில் வரும். ஸோ இங்கேருந்து அகெயின் ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துல ட்ரா பண்ணணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது? இங்கேருந்து 45க்கு நேராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும். அங்கேருந்து ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸில் இன்னொரு லைன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வருது இல்லையா? ஸோ 30க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது? 30, இங்கே 35 இருக்குது. 30க்கும் 35க்கும் நடுவில் என்ன வரும்? 32.5. 32.5. So for 45 we will get the length of the spring as 32.5. Next length of the spring கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம weight கண்டுபிடிக்கணும். length of the spring பாருங்க 15 இருக்கு இல்லையா? ஸோ 15 எங்கே இருக்கு? here. ஸோ இங்கேருந்து again லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிருக்கா? வெயிட் என்னவா இருக்கும்? 10. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஓகே. ஸோ 15க்கு 10
லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் 15 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதோட வெயிட் என்ன 10. ஓகே, ஸோ 10. நெக்ஸ்ட் 27.5. 27.5 எங்கே இருக்குது? எங்கே பார்க்கணும்? லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங்கில் 25 to 30ல் இதுதான் 27.5. 27.5 நீங்கள் இங்கே பார்க்கணும். இங்கே லைன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல மீட் ஆகும். ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரா பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இங்கேருந்து ஹரிசாண்டல் லைன் போங்க, அப்போ தான் நம்ம வெயிட் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணும்போது இந்த பாயிண்டில் வரும். ஸோ 30க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? 30 to 40, சென்டர் வேல்யூ 35. ஸோ ஹியர் 35. ஸோ கிராம் எவ்வளோ கிராம் இருக்கும்? 35. 27.5 லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் இருந்ததுன்னா அதோட வெயிட் வந்து 35. நம்ம ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும். இந்த லைன் கிராஃப் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த லைன் கிராஃபில் தான் நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை மார்க்ஸ் பண்ணி லென்த் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங்கும் வெயிட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த கொஷினுக்கு நீங்கள் இந்த டேபிளில் இருக்க வேல்யூஸை வச்சு லைன் கிராஃப் வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். Okay children, Hope you all understood the concept. Before doing your homework problems, watch the video completely, then do it. Thank you, my dear kids.